ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਲੀ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਸ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਸ ਹਾਂ, लेकिन इतफाक है कि मैं इन्हां नाल काम करने का मौका मैनूं नहीं मिलिया। तो कोई ज़रूरी नहीं हुंदा तुहाडे कम्यूनीकेटिव पिप्स जिहड़े ने वो अगर किसी थां ते वजदे पैण तो तुहाडे नाल ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुसीं उहदी लाइबिलिटी होवे कि तुहानूं अपने काम च भी लवे। तुहाडी आइडियोलॉजी जिहड़ी है प्रोग्रेसिव है, बड़ी खुशी की गल है। तुसीं बड़ा काम कीता है, कर भी रहे हो इसलिए भी, और फिर एक बड़े इसलिए पर्टिकुलर इस इब्तला जी साड़ी फिल्म इंडस्ट्री तो वो भी एक वैल विशिंग दे नाल अपना एक इहो जी थां ते बैठे हो जिथे वो अपनी कोशिशां करदे पे। ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। अपने अंदर मल्टीपल मीनिंग्स रखती है, यानी मुख्तलिफ मायने ने दे अंदर दी गल किस तरह दी होंदी है। पॉलिटिक्स के बारे में, मुहब्बत के बारे च, राज के बारे च एडा खूबसूरत उन्वान है अशफाक काज़मी साहब। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो उन्होंने यकीनन बहुत खूबसूरत गल लिखी होगी, अजे पढ़ांगे तो देखांगे। अशफाक काज़मी साहब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक नुमाया राइटर हैं। एक ज़माना था जब अदब और फिल्म इकट्ठी थी, जब अहमद नदीम कासमी साहब ने भी लिखा फिल्म के लिए, फिर मसूद परवेज़ साहब ने अहमद राई साहब को लेके आए और अदब से, और वो फिल्म में भी उतने ही कामयाब हुए। फिर एक गैप आ गया लंबा, तो उस गैप के बाद अशफाक काज़मी साहब ने अदब से रिश्ता जोड़ा है फिल्म इंडस्ट्री का। इनकी मेहरबानी कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ये रिश्ता जोड़ के इज़्ज़त दी है। किताब उन्होंने जो लिखी है यकीनन अच्छी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अदब से रिश्ता जुड़ गया। जिसले अंदर दी गल होवे ते ओदी क्या ही बात है। जिस तरह के मेरे दोस्तों ने फरमाया कि अंदर दी गल तो फिर हर बंदे दे अंदर कोई गल है जिहड़ी वो कदी ना कदी करना चाहता है। अशफाक काज़मी साहब ने अज ये बेड़ा उठाया है और मैनू बड़ी खुशी है। साडे बड़े पुराने कुलीग ने और मुबशर भट्ट साहब ने जिहड़ी महफिल सजाई है जनाब बहुत अच्छी लगी, तो मैं वधाई दे सकना अशफाक काज़मी साहब नूं। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ 1994 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 94। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਰੋਂ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। माशाअल्लाह, अज भी मैनू वो दिन याद है। 2-4 जुमले इन्होंने बोलिया, मैं समझा कि दवाई लैन आए ने, ये नहीं पता कि मेरा इलाज करन आ गए ने। इन्ने स्वीट, इन्नी मुहब्बत, इन्ना स्टाइल, इन्नी इज्जत इनकसारी। मैं क्या वो ये तो राइटर ने या ये गल की है। 2-4 गल्लां करके इन्होंने कहा गल की है, तुसी चंगे ते डॉक्टर नहीं गए। मेरे मूँह तो मैनू कहन लगे कि तुसी चंगे डॉक्टर साबित तो नहीं होए, तो चलो असी फिल्म बनाइए। मैं क्या कित्थे फिल्म तो कित्थे डॉक्टर। बहरहाल चूँकि गुफ्तगू बड़ी चंगी सी इन्हां दी, मोह लैन वाली, मैं क्या ठीक है जी। इन्होंने मैनू फसा के पीरा फिल्म शुरू कर दी। रब्बों पूरी नहीं हुई क्योंकि वो गंडासे वाला मर गया सी, अल्लाह उन्होंने गरीके रहमत करे। अज वो गंडासा मेरे मुर्शद दोस्त मुदस्सर इकबाल भट्ट के हाथ आ गया है।
ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਇੰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਨਾਬੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੈयद ਨੇ ਔਰ ਅਸਲੀ ਸੈयद ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਦਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का शुक्रगुजार हाँ। इशफाक काज़मी साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत धीमे, बहुत प्यार करने वाले। और मैं इन्हां नाल मेरे हाले काफ़ी फिल्मां 8-10 फिल्मां कीतियां, हाले तो मैंने खुद भी नहीं पता कि मैं किन्नियां को फिल्मां च काम कर चुकी हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है जेड़ा दौर नन्ना अली जाज दा, मुमताज़ जी दा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर ने जी, बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है और दोस्तां दे दोस्त ने मेरे ते मोहसन ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਰੂਨਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਬੋਸਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਖਾਲਸਤਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਦੋਖਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਚੂੜੀਆਂ, ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਿਸ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਚੂੜੀਆਂ ਔਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਗੋਲਡਨ ਹਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। अशफाक काज़मी साहब इंतहाई शरीफ इंसान, एक बहुत उम्दा राइटर और बहुत ही धीमे मजाज के लोग जोड़े होंगे ने बहुत ही गहरे होंगे ने और उन्होंने गहराई जी है सामने आ जाती है। मौसम तो 4 होंगे ने, एक मौसम पंजवा भी होंगे। ये पंजवा मौसम का इदराक उदों होंगे ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। पंजाब हाउस से बहुत खूबसूरत एक किताब अंदर दी गल साडे मन्ने परमन्ने लिखारी साडे उस्ताद ने, बड़े शफीक इंसान ने, बड़े दरवेश सिर्फ इंसान ने। जनाब इज़्ज़त अशफाक काज़मी साहब, एक तो तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद सर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ, ਖਲੂਸ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਇਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ। इतनी तवील दोस्तां दी कतारां मौजूद ने कि मैं समझना कि पाकिस्तान दे खुशकिस्मत राइटरां च बाज़ाब्ता नां अज लिख दिता गया है। इस पूरे शोभ दौर च इन्नियां वड्डियां हस्तियां दा आना मेरे लिए कुदरत दा इनाम भी है और इन्हां दियां मेहरबानियां भी ने। एक तो एक चढ़ के सोना, एक तो एक चढ़ के हीरा मौजूद है। 2 सैयद बैठे ने, आगा साहब बैठे ने, नूर साहब, दरदाना बेगम दस चुके ने। ये कुदरत ने मैनू दिता है कि अच्छी खां और दरदाना मेरे जेल च आए ने। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲੀ ਕੈਸਰ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਬੱਟ, ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ, ਲਾਹੌਰ।